ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے میں نے تفسیر میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، بالکل بند، ہر چیز ختم۔ میں نے یہ عمل کیا، فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا، میری ہر چیز لاجواب ہو گئی۔ میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق، سوتے وقت پڑھتا تھا، اور اٹھتے ہی فوراً، یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق۔ بس کام ہو گیا بہترین کہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے، ہر جگہ راستے بند، ریلیں بند، گاڑیاں بند، ٹرک بند، جہاز بند، سب کچھ بند، سب کچھ بند ہے، پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے۔ صرف 33 بار سوتے وقت، کوئی وضو کوئی چیز شرط نہیں، یا رزاق پڑھ لیا، اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے۔ کیا آپ اس تعویذ کو جانتے ہیں جو طلسماتی پتھر پر لکھا ہوا تھا جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی کا دیا ہوا انوکھا ایسا نظام، ایسا طلسم، عجائبات کی دنیا کہ ہم نہ جانیں؟ کیا اللہ احد و اللہ صمد کا ایک پراسرار نظام، اور وہ پراسرار نظام جس کے اندر ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، عافیتیں ہی عافیتیں، واقعی مصیبتیں ٹالنے والا اور مصیبتیں ٹلوانے والا وہ پراسرار حیرت انگیز پتھر کیسے دریافت ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان وسطوں میں۔ یہ سائنس جتنی بھی ہے، ان سب نے ان طلسمات، عجائبات اور انوکھی انہونی دنیا کو دریافت تو کی ہے، اس کے نام تو سائنس ہے۔ لیکن سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں کائنات کے رازوں میں اللہ کے دوست پہنچے ہیں، اللہ کے مقرب بندے پہنچے ہیں۔ آج بھی یہ حقیقت ہے۔ آئیں آج ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک عمل بھی اور ایک خوبصورت نظام بھی۔ عمارہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری قبیلے کی ایک جگہ تھی جس کو حرۃ الحدثان کہا جاتا تھا۔ رات کو وہاں آگ بھڑکتی تھی، دن میں دھواں نکلتا تھا۔ قبیلہ تئی، جس کے حاتم تئی تھے، اپنی اونٹنیوں کو اس آگ کی روشنی سے چلاتا تھا جو 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اتنی اونچی اور اتنی آگ تھی کہ 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس دوران خالد بن سنان، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، قبیلہ مریتا سے آئے اور کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے اس آگ کو بجھاؤں۔ ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ساتھ آئے۔ ہم 10 آدمی ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان میں تھا۔ وہ ہمیں ایک کنویں پر لے گئے، وہاں سے آگ کا ایک دہانہ نکلا۔ آگ ہم پر گھیرا ڈالنے لگی، ہم گویا ترازو کے پلڑے میں آ گئے۔ ہم نے پہلے لاٹھیوں سے، پھر جوتوں سے، پھر اماموں سے مارا، یہاں تک کہ سب کچھ جل گیا۔ ہم نے کہا، اے خالد، تم نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ آگ حکم کے تابع ہے، میں بھی حکم پر ہوں۔ پھر وہ آگ پر عصا مارتے ہوئے کہنے لگے، ہر حق جو اللہ کے لیے ہے وہ ادا ہوا، میں اللہ کا بندہ اعلیٰ ہوں۔ ایک شخص تھا جو مذاق اڑانے والا تھا، کہتا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، دیکھو میں نکل آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ لے جا کر کہا، کھودو۔ میں نے کھودا تو ایک پتھر نکلا جس پر کلمات لکھے تھے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پتھر پہ لکھا تھا۔ کھدائی کے دوران جو ایک پتھر نکلا، اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا، جب بھی مصیبت میں اس کو سامنے رکھتے، مصیبت ٹل جاتی۔
बारिश न होती, उसे कपड़े से ढांप कर दुआ करते, बारिश हो जाती। खालिद ने कहा, मेरी बीवी हामला है, उसका एक बेटा होगा जिसका नाम मिर्रा होगा, वो सुर्ख गोश्त की मानद हसीन होगा, उसकी मौजूदगी में तुम पर मुसीबत नहीं आएगी। फिर कहा, मैं 7 दिन में फौत हो जाऊंगा, मुझे इस टीले में दफन करना, 3 दिन बाद मेरी कब्र पर जाना। अगर तुम एक दुमदार गधा देखो जो नाक जमीन पर रगड़ रहा तो कब्र खोदना, मैं जिंदा हो जाऊंगा और तुम्हें क़यामत तक के हालात बताऊंगा। लेकिन जब वो गधा आया, लोग कब्र खोलना चाहते थे, उनकी कौम ने रोक दिया, हमें अरब रुसवा करेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो खालिद की बेटी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई कि मैं खालिद बिन सन्नान की बेटी हूँ। आपने चादर बिछाई, फरमाया, ये मेरे भाई की बेटी है, एक नेक आदमी जिसे उसकी कौम ने ज़ाय कर दिया, उसकी कौम ने ज़ाय कर दिया। बहुत बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत हैरत अंगेज अमल है। इस अमल से हमें क्या मिला? इस वाक़े से हमें क्या मिला? सूरत इखलास की ताकत मिली, सूरत इखलास की तासीर मिली। बड़ी मुशक्कतों के बाद उन्हें एक पत्थर मिला, बड़ी मेहनतों के बाद उन्हें एक हैरत अंगेज दुनिया मिली। उस पत्थर पे सूरत इखलास लिखी हुई थी। उस पत्थर में आए, इस सूरत इखलास का एक अमल हमारे पास है और बहुत ताकतवर पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर जो बंदा 10 बार सूरत इखलास पढ़ता है, जन्नत में उसके लिए महल बना दिया जाता है। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 20 बार पढ़े, फरमाया 2 महल बन जाएंगे। इस तरह करते करते फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर कोई 100 दफा पढ़े, फरमाया जन्नत में 10 महल बन जाएंगे। आपने महसूस किया उस पत्थर की तासीर को। आप गौर से, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समझें, उस पत्थर की तासीर को, कि उस पत्थर की तासीर में क्या चीज थी ऐसी, क्या अमल था ऐसा। फरमाया, जब हमें मुश्किल आती, जब परेशानी आती, जब उलझन आती, उस पत्थर, असल पत्थर नहीं, उस पत्थर के ऊपर इखलास थी, असल पत्थर नहीं है। वो बड़ी तलाश के बाद उन्हें जो सूरत इखलास का पत्थर मिला, उनकी हर मुसीबत दूर, उनकी हर मुश्किल खत्म, उनकी हर नाकामी खत्म। उन्हें इज्जत दौलत मिलती थी, उन्हें रिस्क सेहत मिलता था, उनकी मुश्किलें टलती थी, उन पे बारिशें होती थी, उनसे बारिशें रोकी जाती थी जब चाहते थे। ये सब कुछ सूरत इखलास की बरकत से है। आज भी जो बंदा कोई भी मुसीबत, परेशानी हो, तकलीफ हो, सूरत इखलास की तस्बीहां पढ़ के, सूरत इखलास की तस्बीहां पढ़ के हुजूर के घराने को हदिया करेगा, मेरा तजर्बा है, हर मुसीबत दूर होती है, हर परेशानी खत्म होती है। हुजूर का घराना, हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये हुजूर का घराना है। जो हदिया करेगा हुजूर के घराने को, अल्लाह पाक उसकी मुश्किल दूर कर देगा। पत्थर नहीं, पत्थर पे जो लफ्ज लिखे हैं, जो बड़ी मेहनतों और मशक्कतों के बाद मिले, वो लफ्ज हैं सूरत इखलास के। आए इसकी कदरदानी बढ़ाएं, आए इसकी तवज्जो बढ़ाएं और सूरत इखलास में डूब जाएं। इंशाअल्लाह सूरत इखलास दुनिया की नाकामी से भी बचाएगी और आखिरत की उलझनों, धक्कों से भी बचाएगी। अमल को करें, नस्लों को सिखाएं और बरकतें हमेशा हमेशा के लिए पाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहाँ उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था वो, उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक़े हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के
कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा, वो खुशी से लिख के दे देता था क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा, क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है, मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है, मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है, फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो इस दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला, अब बख्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था, बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी डेवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे, वालिद दुआएं देता था। अनपढ़ था, किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए, थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी, बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी। कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा।
حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے، اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا۔ اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے۔ ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے۔